वाली यूनियन कोठी मूरे धरना दे के बैठिया सी और उन्होंने पंजाब दे विचों पोलीटिकल तब्दीली आई, वह मंत्राला परगट सिंह कोले चलिया गया और कल मैनूं पता लग्या कि वो सारे धरने विजेंद्र दे कोठी अगों चक के परगट सिंह दी कोठी अगे देन जा रहे हैं। कि आही कुछ करते रहांगे? क्यों नहीं? आपां 22 आ रही है इलैक्शन विधान सभा, क्यों नहीं अज एडी वड्डी मूवमेंट खड़ी करी आ? क्यों नहीं असी आपदी ही लोग वोटां 'च खड़े करके असी सरकार बना सकते? और पंजाब तो दी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हरियाणा भी सारा, वैसे सारा हरियाणा नहीं, पंजाब सारा चलिया वा। हरियाणे दे विचों बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा गैर किसानी है, वो कट्टर बीजेपी के सपोर्टर ने, RSS नाल जुड़े हुए, पर पंजाब दे विच RSS दा कोई वड्डा रोल नहीं जे हैगा। गुरदासपुर ते पठानकोट बेल्ट दे विच हैगे आ, जां शहरी तबके RSS दे ने जिहड़े बीजेपी नाल खड़े आ। पर क्यों नहीं अपनियां जथेबंदियां विधान सभा चोणां लड़दियां जां आपदे किसानी पक्षी पढ़े लिखे मुंडे, नौजवान मुंडे वोटां 'च खड़े करदे ताकि जिहड़ी वाई 'च साडी सरकार आवे और फिर असीं सानू आ धरने कम से कम पंजाब 'च तां ना देने पैण, इंडिया 'च देइए, किते मर्जी देइए। मैं ये मेरे विचार ने, तुसीं मैं जरूरी नहीं हो आज़ादी है, मैं आपदे विचार रखे और मैं चाहुंदा जिद्दां सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पंजाब दे विच मिशन पंजाब शुरू करिया, मैं बतौर एक पोलीटिकल पार्टी का मैं आगू हाँ, मैं लोक इंसाफ पार्टी सरदार सिमरजीत सिंह बैस का सीनियर वाइस प्रेजिडेंट पंजाब और मालवा इंचार्ज हाँ। पर मैं फिर भी साडी पार्टी की कोर कमेटी ने करिया भी इस बार जो किसानां दी पार्टी आउंदी आ तां असीं आपदी पार्टी बिना शर्त उन्हां दी सपोर्ट करांगे। और जे गुरनाम सिंह चन्नूनी पंजाब तो शुरुआत करते हैं और आपां क्यों नहीं मदद करते, ते साडीआं जथेबंदियां क्यों नहीं करदियां? कि साडीआं जथेबंदियां अकाली, कांग्रेस जां दूजियां पार्टियां दे नाल साडे आगू रले होए ने तां नहीं करदे? मैं मानदा कि जिहड़े साडे राजेवाल साहब ने, उगराहा साहब ने, वड्डे लीडर ने, वो सिर्फ प्रैशर ग्रुप का ही काम करन, वो संघर्ष ही करन, पर वो थल्लों तक कोई वधिया बंदे जिन्हां ने साल च संघर्ष दे विच हिस्सा पाया, उन्हां नौजवानां नूं, उन्हां बीबियां नूं, जां जिहड़े मजदूर SC वर्ग के भरा साडे नाल बैठे आ, वो जिथे रिजर्व सीटां ने उत्थों खड़े करके क्यों नहीं असीं पंजाब च सरकार बनाउंदे? उधर ध्यान दईए। मेरा आही विचार सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गल नहीं, वीर जी नूं दे दिओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत चंगे ते अपने गहरे विचार रखे ने। ते उही है जी, सानू अपनी पार्टी बनानी चाहिए या सानू अपना एक प्रैशर ग्रुप बनाना चाहिए। ते उहदे उपर भी असीं कल चर्चा कीती सी। ते चलो हुण उहदे असीं जवाब नहीं देते हुंदे, पर अपने अपने अगले बुलारे जी अपने विचार रखण जी। मेरा नाम श्रीचंद है, मैं अमेठी से हूँ, यूपी से। ऐसा कह सकती है जितना मैं अपने पंडाल में सभी बैठे आज नमस्ते करते हुए वाहिगुरू की खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कितना होगी? हमारे भाई साहब ने जो कहा है, इस चीज को हम 2 महीने से रिपीट कर रहे हैं और आखिर होगा वही जो होना है। इनकी बात जो हुई है ये कटेगी नहीं, हम आपको यकीन दिलाते हैं वैसा ही होगा जैसे होना है। और इसी संयुक्त किसान मोर्चे का मुख्यमंत्री, क्योंकि आज से 2 महीने पहले हमने किसान संयुक्त मोर्चा के मंच से भी बोल दिया कि आप इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, अभी आपने चुना नहीं, और हमने मुख्यमंत्री का चुनाव कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ भाई लोगों ने विरोध किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने कहा आप संघर्ष करते रहिए और हम भी यही संघर्ष कर रहे हैं, हम ऐसा करके दिखाएंगे। यहाँ पंजाब में किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, जीत के मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, और न यूपी में, क्योंकि अभी केवल हवाएं चल रही हैं, अभी तूफान चलना बाकी है। और तूफान जैसे यहाँ पंजाब से आकर के तूफान की तरह आकर यहाँ रुक गए ना, उसी तरह यहाँ से जब तूफान छूटेगा तो केंद्र तक पहुँचेगा। सारी चीजें होंगी, राजनीति होगी। अभी तक तो यही था कि राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी।
मगर अब हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ आवाज उठ रही कि राजनीति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम कि वो संविधान के दायरे में है कि नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि उसको संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। 10-10 महीने हो गए, रास्ता उसने रोक रखा है और दोष दे रहा है किसानों को। ऐसे नहीं हो सकता। यह संविधान में कहीं, अरे आप मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनसे आप उन पर दबाव डालिए कि ये क्या नीति है, क्योंकि आप सक्षम हैं। राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी अमूख बने बैठे हैं, जो कानून बनाए उसको पास कर दिया। सारे चीज उन्होंने देश को गुलाम बनाने में अब कोई ज्यादा समय नहीं है। अब वो बल प्रयोग की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। खाली अगर ये 2022 का चुनाव ना होता तो अब तक तो ये धरना हट गया होता। और सरकार अपने बल और विवेक से इसको हटा देती। केवल एक ही चक्कर है कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए वो फंसी है। 2024 का चुनाव उसका कराने का कोई मतलब नहीं। 2024 में चुनाव क्यों होगा बताइए? पूरा देश बिक गया, सारी संस्थाएं खत्म हो गई। अभी तो जो आज पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन कहाँ से मिलेगी? जो 30-35 किलो गरीबों को राशन बंट रहा है, जब सारा अंबानी अडानी को दे दिया जाएगा तो ये धन यानी कि जो खाने पीने के गेहूं, कनक और चावल जैसे है, ये कहाँ से देंगे? कोई ऐसे तो देगा नहीं। सारी चीजें उन्होंने एकदम से सेट कर रखी हैं और हम बार बार बता रहे हैं कि वो बता के काम कर रहे हैं। सारा काम वो बता के कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उर्मिला सीतारमण ने कहा है कि एक जिला एक किसान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब है कि एक ही किसान होगा और सारे उसके अधीन होंगे। जैसे हमने कल भी इस चीज के बारे में बताया है कि 22 जिले हैं, यानी कि 23 जिले हैं पंजाब में, और हर जिले में 22 तहसीलें हैं। 22 तहसीलें हैं। हर तहसील में एक कार्पोरेट रख दिया जाए, एक को बड़ा कर दिया जाए, 1 किलोमीटर में टमाटर की हर जिले में खेती की जाए तो 23 किलोमीटर का टमाटर एक कंपनी में भेजा जा सकता है। मूंगफली है, कोई भी चीज है, चाहे कनक हो या कुछ भी है, सरकार ने ये सारी संस्थाएं सोच विचार करके सारी तैयार कर रखी है। और हम यहाँ पर खाली एक ही चीज पर अड़े हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। इससे ये साफ बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि देश बिक चुका है और आप राजनीति नहीं करोगे। इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी? यही तो राजनीति है। देश बिक भी गया और आप कह रहे हैं राजनीति नहीं करेंगे। हमको संभलना पड़ेगा। अभी समय है, केवल 5-6 महीने का समय है, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। और परिवर्तन का समय चल रहा है और परिवर्तन में सबको आगे आना पड़ेगा। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहीं पर विराम करते हैं। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। नहीं समस्या ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलावा नहीं करते। बोलो बहुत धन्यवाद। डर गई। बोलो धन्यवाद। चलो तू कर लो, कोई टाइम नहीं। बहुत धन्यवाद। ना वो एक बार बोल, मेरे करके बोलो, मेरे करके बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अपने चंगे बहुत सोहने विचार रखे ने ते हुण अपने अगले बुलारे जी अपने विचार रखण। मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र सोनवा है। मैं सीकर जिले के गुड्डाखुर्द गांव का रहने वाला हूँ। मैंने 26 नवंबर 2020 को एक छोटा सा फंड ले लिया था। जब तक तेनू काले कानून वापस नहीं होंगे, ना मैं घर जाऊंगा, ना कपड़े बदलूंगा, ना ही स्नान करूंगा।
इस पर्ण का एक हिस्सा स्नान नहीं करने वाला, कपड़े नहीं बदलने वाला 116 दिन बाद शहीद आजम सरदार दादा भगत सिंह जी के शहीदी दिवस के दिन 23 मार्च को 116 दिन बाद शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसान भाइयों ने भगत सिंह जी का शपथ सौगंध दिला के पर्ण का एक हिस्सा तोड़वाया। स्नान नहीं करने वाला वो 116 दिन बाद तोड़ा, और बाकी पर्ण के हिस्से घर नहीं जाने वाला हिस्सा आज भी कंटिन्यू है, 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। आज 2 महामानवों का जन्मदिन है, उनको याद करना भी जरूरी है। आज 2 अक्टूबर है। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। आज सुबह से राष्ट्रपिता के लिए तो कई बधाइयां मैं लगातार सोशल मीडिया और ऐसे देख रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भुलाते हुए जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में छोटा सा थोड़ा सा मैं बोलूंगा, काफी वक्त है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय जवान और जय किसान जैसे नारों से देश की नई ऊर्जा देने वाले हैं। जब जून 1964 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करा था, तो प्रधानमंत्री की खुद से भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि एक ऐसा इंसान, मेरे विचार में आज तक शास्त्री जी जैसा प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मैं केवल शास्त्री जी को ही मानता हूँ जो प्रधानमंत्री पद के लायक थे, और वही प्रधानमंत्री, बाकी लोग तो पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट के रूप में रहे और वो वही काम करते रहते। जिस वक्त उन्होंने जून 1964 में प्रधानमंत्री पद पे वो बैठे, अपना भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि वो भयंकर अकाल से ग्रस्त था उस टाइम पे, और लाल गेहूं अमेरिका देता था, उन गेहूं की बड़ी जबरदस्त कमी चल रही थी। तो पूंजीवासी व्यवस्था का जो अगुआ अमेरिका बना हुआ था, वो चाहता था कि भारत को पूरी गिरफ्त में ले लें, और तुरंत ही उन्होंने प्रधानमंत्री बनते उन पर प्रेशर बनाना चालू करा कि आप हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज को, एमएनसीज को भारत में बिजनेस करने की परमिशन आप दें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दिया कि एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हमने बिजनेस की परमिशन दी थी, वो 250 साल हमें गुलाम रख के चली गई, हम अब आपको ये परमिशन नहीं देंगे। आप चाहते हो कि आपकी सारी कंपनियां आ जाएं और हमारे देश को खा जाएं। तो उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी। तो अमेरिका ने फिर प्रेशर बनाया। वो लाल गेहूं देता था उस वक्त, भारत में हमारे पास गेहूं की कमी थी, वो ऐसा सड़ा हुआ गेहूं देता था जिसको जानवर भी नहीं खाते थे, लेकिन कमी की वजह से हम लोगों को खाना पड़ रहा था। तो अमेरिकी के राष्ट्रपति ने बोला हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने बोला आप कल बंद करते, आज ही बंद करिए इसको, और देशवासी से आह्वान करिए कि उस वक्त अकाल भी था भयंकर, और हमारे जो अन्न फल दूध सब्जी उसकी कमी थी। उनका स्पष्ट विचार था कि अगर देश की रक्षा करनी है तो सबसे पहले जो देश की 2 समूह, जिसको कौम बोल लीजिए, समूह बोल लीजिए, एक तो किसान को, उसको उसकी रक्षा करनी होगी। अगर वो भूखा रहेगा तो अन्न फल दूध सब्जी करके पैदा करके हमें नहीं दे सकता, तो हम मजबूरन हमें बाहर हाथ फैलाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, क्यों हमारा किसान तो भूखा हुआ अन्न फल दूध सब्जी पैदा करके नहीं दे पा रहा। तो उन्होंने बोला सबसे पहले हमें किसानों की रक्षा करने की, दूसरा हमारे जवानों की रक्षा करनी होगी। अगर वो भूखा रहा तो वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएगा। उनके पास आधुनिक हथियार होने चाहिए, और वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं जिन्होंने जो सेना में अफसर थे उनसे कई गुना वेतन वृद्धि जवानों की करी है। ऐसा अब तक लाल बहादुर शास्त्री कोई दूसरा नहीं है जिन्होंने जवानों की कई गुना अफसरों से ज्यादा वेतन वृद्धि कर दी हो, ऐसा पहला ही प्रधानमंत्री हुआ था। तो 2 चीजों के लिए उन्होंने एक नारा भी इसलिए दिया कि जय जवान और जय किसान का नारा देकर देश में नई ऊर्जा का संचार उन्होंने करा था, और एक आह्वान करा था कि हमारे देश में अन्न की कमी है। तो सोमवार का उपवास मैं भी करूंगा और पूरे देशवासी भी करें। उन्होंने अपनी तनख्वाह सैलरी भी लेना बंद कर दिया था, और सोमवार के उपवास की अपील करने पे पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। उसी दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे 1965 में भारत पाक युद्ध भी छिड़ गया। उन्होंने जवानों को पूरी परमिशन दे दी। तनख्वाह तो मैंने बताया किस हिसाब से जवानों की बढ़ा रहे थे, अफसर की बजाय वो जवान को कैसे प्रमोट कर रहे थे। उन्हें जवानों को फुल छूट दी कि पाकिस्तान नाम की चिड़िया को खत्म कर दिया, लगातार परेशान हमें कर रही है, इसको कब्जा करके भारत के अंदर ही मिला डाला। तो हमारे जवानों में एक उत्साह था, वो बोले नाश्ता लाहौर में करेंगे और वहां पे जाके इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा देंगे। लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये राक्षसी व्यवस्था, मैं इसको राक्षसी व्यवस्था बोलता हूँ। इसका अंतिम लक्ष्य धन दानों की तिजोरियां भरना, इसमें भावना नहीं होती। ये मरी हुई लाश को भी गिद्ध की तरह नोचती है।
वो उनके लिए मजबूरी बन गया था कि शास्त्री जी को अपने रास्ते से हटाएं, क्योंकि नहीं तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज को परमिशन दे रहे थे बिजनेस करने की। पाकिस्तान जाके अमेरिका से मिला पाकिस्तान का राष्ट्रपति भाई की प्रधानमंत्री की, अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो कल सुबह तक तो हम विश्व के नक्शे से गायब हो जाएंगे। तो हमारे जो विपक्षी नेता थे और कुछ पक्ष वाले भी थे, इंदिरा गांधी वगैरह जो भी थे, वो शास्त्री जी से उनकी सीधी बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो बात करके पहले देख चुके थे कि भाई ये तो मेरे बस का सौदा नहीं, मैं शास्त्री जी से बात करूं। इसलिए मेरे ख्याल से वक्त काफी और टाइम कम हो गया है। इशारा मिल्ला मंच ना, ये इशारा मल्ला मंच से। चलिए मैं छोटा सा किसानों भाइयों की तरफ, सभी किसान भाइयों की तरफ से मोदी जी को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहूं कि वो किसी मुगालते में ना रहें। जो किसान आपको जमीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वही किसान आपको वापस आसमान से उतार के ना केवल जमीन बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है, ताकि आप कभी पनपे ना। आप जिस पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट बने हुए हैं, आपको शायद ज्ञान नहीं, किसानों के पास इतनी बड़ी ताकत है। उस पूंजीवादी व्यवस्था को किसान सूखे पत्ते की तरह मसल के रख सकता है। उनको सही राह दिखाने की जरूरत है। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 शब्द और बोल दूं। उन्होंने 2 टूल ऐसे जांचे पर के हमें दिए हैं जिनमें पूरा विश्व आज लोगों का मानता है। पहला सहयोग और दूसरा जो है बहिष्कार, बाइकॉट। इन 2 टूल से हम बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं और पूरा संसार इसी वजह से उनको मानता है और हम भी मानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सभी भाइयों को बहनों को जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमेशा की तरह बहुत चंगे विचार रखे ने ते अपना जिहड़ा हिस्ट्री का पीस है कि महापुरुष अपने एक महान प्रधानमंत्री बारे अपने विचार रखे ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते हुण अपने छोटे प्यारे जी सो मैं जिन्ने भी साडे मातावां जुड़ियां ने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिन्ने भी साडे ऑनलाइन भरा देख रहे ने उन्होंने अपील करूँगा कि गुड़िया राणी पहले दिन तो अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ है जी। मेरा नाम जैमन है, मैं मलोट तो हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हुण पेश है कविता नानक दे पुत। तेरा ही तेरा तुलना साडी रीत है, पैसे नाल जग जितना साडा मकसद नहीं। जो मन जीते जग जीत है, जो मन जीते जग जीत है। धर्म तो मुंह मोड़ना साडे लिए पाप है, खेती दा साडे बाबे दी बख्शी दात है। तेरियां सब चालां समझदे आ, दिन रात बाबे दी बानी पढ़दे। दिलिए नानक दे पुत हां, खेती नहीं छड़दे। दिलिए नानक दे पुत हां, खेती नहीं छड़दे। तू सोचा होना कि जट बूट ने, तू सोचा होना कि जट बूट ने सच के हुणे हरा देवेंगी। गल बात दा लारा ला के मरिया सब साडे ही गल पा देवेंगी। इतिहास पढ़ के तां देख, संवाद दी ताकत साडे ही बाबे ने दित्ती है। बिंतर खरा देवेंगी ए वहम मनो कढ़ दे। दिलिए गोबिंद दे लाल हां, खेती नहीं छड़दे। दिलिए नानक दे पुत हां, खेती नहीं छड़दे, खेती नहीं छड़दे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सोहनी कविता ते बहुत गहरे उन्हां दे मतलब ने ते छोटे बच्चे ने साडी सब तो बड़ी प्राप्ति इस अंदोलन दी है कि साडे असीं आने वाली पीढ़ी एक इन्ने जोजवारू रूप तो तैयार हो रही है ते जिहड़ा उन्हां दा हौसला है उन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म मिलिया है ते यही साडी इहदी सब तो बड़ी प्राप्ति है ते यही साडा एमटी जवांग है कि साडा फ्यूचर सिक्योर है जब तक यही जागदियां पीढ़ियां साडे नाल रहणगियां।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਉੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੂਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਕਰੀ ਤੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਦ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਏ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬੀਬੀ, ਰੁਕਿਓ ਸਹੀ, ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੈਕ ਫੜਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੋਜੀ ਮਾਜਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ? ਨਾ ਜੀ, ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਗੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਦਾਦੀ? ਤਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾ ਸੁੱਤੇ ਛੋਟੀ ਬੈਠੀ, ਦੇ ਕੋ ਫੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋ ਫੜਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम खुशरीत कौर है ते मैं डरहेड़ी जिला फतेहगढ़ साहिब। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं 6th ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ? प्राइवेट। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਗੱਗੀ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ? ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ? 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 8th ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਾਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਚਲੋ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਜੀ। ਉਦੀਸ਼ਾ 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 ਸ਼ਾਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹੱਕੀ ਨੇ ਇਕੰਗਾ ਚੇਤਨਾ ਕਤਾਉ ਇਪਾ ਨੀਵੇ ਕਾਮਵਤ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵੰ ਕੁਤਸ਼ਾ ਜਪ ਆਰਾਧ੍‍ය ਵਿਜਾ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਛੀ ਪੀਛੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੱਚਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਇਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਟਾ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਡੇਹੇੜੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਧੀਪਰਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਓਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੇ ਦੀ 3 ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਵੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਯਾਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ 108 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕੇੜੀ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮਾਨਕੇੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ रद्द करो। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। बहुत चंगा बोले जी, बहुत ਬਹੁਤ चंगा ਸੋਹਣਾ बोले। ਬੋਲੇ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ। नेड़े ला लें। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੂਵੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਤਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਆਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪੰਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ रद्द करो। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨੂਗਾ। वाह जी वाह। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੂਗੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਕਟੋਕ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਅਰਾਈ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ 7 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ। 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 7 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 10 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, 3-4 ਦਿਨ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ 4 ਜਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 8 ਜਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੌਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਭਾਰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਘਰੀ ਜਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੂਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ, ਬਲਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 33ਵੀਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਗੀ ਦੀ ਭੂਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ 4-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ 150 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਾਂ 4 ਤੀਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 4 ਤੀਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਮੈਂ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਗਿਆ, 200-250 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 200-250 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਾਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਕੜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਲਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੱਥੋਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ, ਕਿ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੋਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, 600 ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ 9 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 2 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੱਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੇ ਮਾਰੇ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਮਾ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜੇ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਸੰਸਾਰਦੀਪ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜੁੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਥਰੂਮ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ 2 ਤੇ 1000 ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਰਜੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਆ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਈ ਨਾ ਨਮਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਆਏ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਰਾਈ ਛੱਡਣ, ਵਿੱਚੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੁੱਕਣ, ਵਿੱਚੇ ਪਰਾਈ ਫੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਟ ਆਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਰਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਈਏ, ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਈਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਦ ਘੜੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਦਾ ਪੈਰ ਸਕੇਮਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਜੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ? ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਦਸੰਬਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਵਰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ MLA MP ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਛਰਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ MPਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਰਮਿਲਾ ਜੀ MP ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हूँ अपने उर्मिला जी अपने विचार रखना है। मेरा नाम उर्मिला है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं लगातार यहाँ जनवरी से यहाँ पर रहने लगी हूँ। पहले जब फर्स्ट में यहाँ आंदोलन शुरू हुआ है तो आना जाना करते थे। अभी हम टेंट सिटी में ही रह रही हूँ, 15 दिन यहाँ रहती हूँ। 15 दिन अपना गांव में अपना माता अकेली है तो मैं अपनी माता को वहाँ पर देखभाल करने जाती हूँ, फिर ये घर आ जाती हूँ। इस आंदोलन से हमको बहुत सीख मिला है और इस सीख को हमको वहाँ जाके हम अपने एमपी में जाके वहाँ पर इस आंदोलन के बारे में वहाँ पर जानकारी देते हैं कि ये देखो यहाँ जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन ने अपने देश और अपने समाज और आज ये जो 3 काले कानून है उसके लिए वहाँ पर बैठे हुए, ठंडी है, गर्मी है और बरसात है, ये सब चीज़ को वहाँ पर एकदम झेल रहे हैं। आप लोग भी इधर से आप लोग भी चलिए। तो वहाँ पर अभी बहुत अशिक्षित एरिया है, ऐसे भी एरिया है कि वहाँ पर आज तक भी जानकारी भी नहीं है कि वहाँ पर हमारे किसान आंदोलन 10 महीना से बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं बहुत दूर दूर वहाँ, और ऐसे भी स्थिति है कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, जंगली एरिया है, तो कभी वहाँ पर जंगल में पैदल भी जाना पड़ता है और कभी ऐसे भी स्थिति होता है कि एक बार जाओ फिर वहीं रात में रुक जाओ, फिर उसके दूसरे दिन भी आना पड़ता है। तो हमारे वहाँ के जो आदिवासी एरिया है, जंगल एरिया है, वहाँ बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं तो उस एरिया में शुरू हो रहा है हमारे ये जो संघर्ष जो है, ये जो हमारा जो अभी ये संघर्ष चल रहा है किसान आंदोलन, वहाँ पर जागरूक हो रहा है और हम काम कर रहे हैं और हमारी महिलाओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी महिलाओं भी वहाँ से आने का यहाँ पर हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे हमारी माता ने बोली कि हम जब यहाँ पर आए तो हमारा बहुत बदनाम हुआ, बहुत हमारे साथ में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं हमारे बहुत मतलब बुरा भला कहा। वो तो कहेंगे क्योंकि जब हमको आगे बढ़ना है तो हमारे पीछे बोलने वाले बहुत हैं, और उसको हम जो नेगलेक्ट कर जो ध्यान में जो रख लेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे, पर हम जो उसके बाद को हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो माता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता का कि जो उन्होंने का बात नहीं मानी और आज जो इतनी महिलाओं को लेकर आती है, और उन महिलाओं को लेकर आती है जिन महिलाएं घर से बाहर निकलने नहीं जानती हैं, घर से बाहर आने भी नहीं देते हैं कि तुम यही घर में रहो, रोटी बनाओ। और आज वो ऐसी माताएं हैं जो घर से बाहर आ रही हैं और इस आंदोलन से सीख मिल रहा है। और जब कभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बोल नहीं पाती हैं, पर आज यहाँ पर साक्षी सत्र एक ऐसा संस्था है, एक ऐसे मतलब यहाँ पर वो है कि हर महिला बोल सकती है, और यही हमारी सीख है कि जो हम पहली बार बोले अपना नाम गा, तो दूसरी बार हम बोलेंगे तो पूरा निडर होके बोलेंगे। तो हम तो यही धन्यवाद देते हैं अपने माताओं को, अपनी महिलाओं को कि यहाँ पर आइए और अपनी विचार रखिए और संघर्ष करिए। जिस तरह से हमारे किसान भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस तरह से हम अपने किसान बहनों भी संघर्ष करेंगे, तभी हम लोग सफलता पाएंगे। इतना ही मैं कहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सोहने विचार साझे कीते ते दस्सिया है। ते हुण साडे लास्ट 2 बुलारे ने माता गुरजीत कौर ढट ने, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी हुण दे भाण जी। सो माता जी हुणां नूं अपील करदे आ ते अपने विचार साझे करन। इन्हां तो बाद साडे किसान आगू हरियाणे तो खाप दे प्रधान सुरेश कोच जी ने इन्हां तो समाप्ति कर देनी। और बाद ते हुण माता गुरजीत कौर ढट शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी हुण दे भाण सांझे सत्र च बैठे भरावो भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम, सलाम अलैकुम सलाम। आज मैं कुछ भी अपने विचार नहीं कहूँगी, फिर मैं अपनी खुशी जाहिर करूँगी कि आज मैनू बहुत चंगा लगा कि साड़ियाँ भैनों ने ज़्यादा शिरकत की, और इस अंदोलन की कामयाबी ज़्यादा भैनों पर डिपेंड करती है कि भैन ही भरावां नूं घरों विहले करदे आ ते वोट वंडदे, और फिर तुसीं अपने घरां चों
ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का विषय क्या था जी? मन की बात। आज का विषय जो अपना है कि हमारे जो हमने MP और MLA के घर घेरे हुए हैं उसके बारे में, या फिर उसके अलग कोई भी विचार हो जरूर। आज पंजाब के अंदर तो सिर्फ एक धान की खरीद की बात थी। हरियाणा में बाजरा और धान दो फसलों की बात के लिए MP MLA के घर घेरे हुए थे। एक आंदोलन तो हम जीत गए, कल से धान की खरीद शुरू हो गई, मगर बाजरे का रिजल्ट नहीं आया। मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैं इनकार ही कर रहा था बोलने से। मेरा डॉक्टर ने बंद कर रखा है डिबेट में बैठना, भाषण देना। बीपी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, पता नहीं क्या हो गया था, एनर्जी टूट गई। मैं कोई बहुत लंबा तो नहीं बोलूँगा, मगर इतना ज़रूर आप लोगों को आश्वासन दूंगा कि बहुत जल्दी घटनाएं घट रही है। बहुत जल्दी इस तरह का जब आंदोलन के अंदर माहौल पैदा हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ रिजल्ट नज़दीक होता तभी होता है। कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसी बहुत से साथी, मैं कई बार बोलता था कि हमारे जितने भी स्वायत्त इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, हमारी मीडिया सारा कब्जे में कर लिया, तो बहुत से साथी मानते नहीं। आपको एक 3-4 दिन से एक घटना सुनाई दे रही होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसानों ने रोड रोका। हम बार बार ये बात कह के थक गए कि हमने रोड नहीं रोके, दिल्ली पुलिस ने रोक रखे, हमारा कोई बैरिकेडिंग नहीं है। मगर उसके बावजूद फिर कहते रोड रोक करके बैठना, शहर को तंग करना। हमने मीडिया वालों को भी दिखा दिया। कल हमारा एक साथी जो ये एकता मोर्चा का चैनल चला रहा है, उसने वहां से लेकर के वहां तक का पूरा रास्ता दिखाया। सिर्फ कंक्रीट की बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस की रास्ता खुला है, परली साइड से भी खुला, उर्ली साइड से। उसके बावजूद आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। और पूरे के पूरे हमारे सभी नेताओं का बयान आ लिया, राजेवाल का बयान आ लिया, गुरुराम जडूनी का बयान आ लिया, डल्लेवाल का बयान आ लिया, दर्शन पाल का, योगेंद्र उग्राह का तो शायद टिकरी के विषय की बात की हो, तो हमारा योगेंद्र यादव का, पता नहीं कितने नेताओं ने कह दिया हमने नहीं रोक रखा। भाई जी कर खोल लो, उसको खोल नहीं रहे, उल्टे किसानों को दोषी बना रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो चारों तरफ से हमारे चारों तरफ जाल बुना जा रहा है, कभी हमारे खिलाफ कमेटियां बनाई जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार आपसे डर चुकी है। जब आदमी ज़्यादा सरकारें डरती हैं तभी इस तरह के लक्षण पैदा करती हैं। जी ने सही कहा था कि अपनी ताकत को यहाँ बनाए रखो, बहुत जल्दी आप जीतने वाले हो, क्योंकि जब राजा डरता है तभी किलेबंदी करता है, तभी इस किस्म की घटनाएं किया करता है कि चारों तरफ से हमारे को बदनाम करके हम दबाव में आ जाए और थोड़ा सा कम पे बात करना शुरू कर दे। मगर सच्चाई ये है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी मांग ही इतनी छोटी है कि उसमें घटाने के लिए गुंजाइश ही नहीं है कि
भाई कानून की तो हमें जरूरत नहीं थी, आप जबरदस्ती थोप रहे थे, वापिस ले लो। मात्र एमएसपी की मांग तो एमएसपी की है ना, कानून तो आप जबरदस्ती कर रहे थे। प्रजातांत्रिक देश है, हम जबरदस्ती नहीं सहन करते, भाई अपना वापिस लो, हम नहीं मानते आपसे कानून। सिर्फ इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ